Good morning, students. We are going to start the second topic from pharmaceutical jurisprudence. The name of topic is Pharmaceutical Code of Ethics. All the students are hereby requested to carefully listen to the introduction, as I am not going to use the blackboard or green board as we use in the college. Now, Code of Ethics. Here, ethics means in Marathi नैतिकता. Okay? आपण आपल्या प्रोफेशन मध्ये कसं राहिलं पाहिजे, आपण फेलो फार्मासिस्ट सोबत कसं वागलं पाहिजे, आपण पेशंट्सला किती प्राधान्य दिलं पाहिजे, आपण मेडिकल प्रोफेशन अर्थात आपण डॉक्टरांसोबत कसं वागले पाहिजे. फार्मासिस्ट म्हटल्यावरती व्यवसाय येतो, तो व्यवसाय. Here in Code of Ethics we are dealing with the retail business. तुम्हाला इमॅजिन करायचं आहे की तुम्ही फार्मासिस्ट झालेला आहात, तुम्ही स्वतःचं मेडिकल स्टोअर ओपन केलेलं आहे व कोड ऑफ एथिक्सच्या नुसार 4 महत्वाच्या गोष्टी येतात: जॉब, ट्रेड, मेडिकल प्रोफेशन अँड ओन प्रोफेशन. या चारही गोष्टींमध्ये आपण नैतिकतेप्रमाणे आपण कसा बिझनेस करणार हे या टॉपिक मध्ये शिकवलेलं आहे. Two important definitions have been given. Laws, ethics. Laws म्हणजे कायदा. It is defined as rules of human conduct binding all persons in a state or nation. भारताने कायदा काढला की प्रत्येकाने मास्क घातलंच पाहिजे, तर हा कायदा सर्व जणांना लागू झालेला आहे संपूर्ण भारतामध्ये, महाराष्ट्रापासून पूर्ण दिल्लीपर्यंत भारतामध्ये. This was an example. Next is ethics. It is defined as rules by which a profession regulates actions and sets standards for all its members. In short तुम्हाला सांगतो मी, आपण नैतिकतेप्रमाणे आपल्या व्यवसायामध्ये कसं वागलं पाहिजे हे इथे शिकवलं जातं. What is the importance of pharmaceutical code of ethics? Code of ethics and pharmaceutical code of ethics, these are interchangeably used. फार्मसी एक असं प्रोफेशन आहे जिथे नॉलेज लागते, स्किल अँड इंटेग्रिटी इज रिक्वायर्ड. स्किल म्हणजे काय की द वे यू रीड द प्रेस्क्रिप्शन, द वे यू डिस्पेन्स द प्रेस्क्रिप्शन, the way you handle the prescription, the way you counsel the patient. Our profession is associated with medical profession in the responsible duties of preserving public health. It deals with dispensing the useful and sometimes useful and dangerous agents to cure them. आपला व्यवसाय कोणासोबत आहे? मेडिकल प्रोफेशन सोबत आहे आणि आपल्याला जनकल्याण, जनहितार्थ आपल्याला करायचं आहे. आपण काय करतो? We deals with the dispensing of the useful drugs. Useful drugs, and here it has been said dangerous agents. Dangerous agents म्हटल्यावरती लक्षात ठेवायचं आहे, it is related to the narcotics and psychotropic drug substances. Pharmacy Council of India has developed Pharmaceutical Code of Ethics for pharmacists. It is a code of moral principles which are to be followed by the pharmacist while dealing with public, fellow pharmacists and members of medical profession. इथे पब्लिक म्हणजे तुमच्याकडे येणारा पेशंट, फेलो फार्मासिस्ट म्हणजे आपला सहकर्मचारी जो आपल्यापेक्षा ज्युनियर असू शकतो, and members of medical profession which includes doctors, nurse and paramedical staff. Pharmaceutical ethics are moral bindings on pharmacists regarding to their behavior, conduct and character. फार्मासिस्टनी नैतिकतेनुसार कसं वागलं पाहिजे, कसं काम केलं पाहिजे आणि कसं राहिलं पाहिजे. Pharmaceutical legislations are compulsory but pharmaceutical ethics are not. या सेंटेन्सचा अर्थ नेमका काय होतो हे पुढे येणाऱ्या स्लाइड मध्ये आपल्याला कळेल. Pharmaceutical ethics are moral principles and conscience which regulates working of pharmacists in pharmacy profession.
Professional ethics for pharmacy are necessary in the public interest to ensure an efficient pharmaceutical service. Ethics are moral principles and conscience. आता conscience म्हणजे काय? एखादी गोष्ट आपल्या मनाला पटते किंवा पटत नाही ते म्हणजे conscience. आता सध्या लॉकडाऊन आहे, 31 तारखेपर्यंत लॉकडाऊन आहे. आपल्याला घरामध्ये बसायचं आहे, आपल्याला ही गोष्ट पटत नाही, पण आपल्याला माहित आहे की बाहेर जाणं धोक्याचं आहे. हे जे आपल्या मनामध्ये जी गोष्ट आपल्याला बरोबर किंवा चूक ही जी सांगत असते, दॅट इज नथिंग बट अ कन्सायन्स. इथे कन्सायन्स कसं येतं पुढे हे तुम्हाला मी समजावून सांगेन. एक्झाम्पल आहे, समजा एका खेड्यातला व्यक्ती तुमच्याकडे आलेला आहे प्रेस्क्रिप्शन घेऊन, त्याला काही कळत नाही. ओके, तर बिंग अ फार्मासिस्ट आपल्या मनाला काय पटतं, आपण त्याची फसवणूक नाही केली पाहिजे. खेड्यातला माणूस आहे, काय फरक पडतो त्याला, आहे त्या गोळ्या द्यायच्या पण 4 ते जास्त लावायचा, असं करू नये. समजलं? तर हे जे आपल्याला मनाला असतं, मनामध्ये असतं की आपण चुकीचं काम नाही केलं पाहिजे, दॅट इज कन्सायन्स. प्रोफेशनल एथिक्स फॉर फार्मसी आर नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट. पब्लिक इंटरेस्टचा अर्थ होतो जनहितार्थासाठी. ensure an efficient pharmaceutical service. आपल्या MSBT मध्ये जरा पॉप्युलर विचारला जाणारा प्रश्न असतो, distinguish between laws and ethics. Ethics म्हणजे नैतिकता, laws म्हणजे कायदा. First point is the definition. Second point बघा, ethics is how society expects you to behave. A law is something you must obey. एथिक्स म्हणजे काय की आपण समाजात कसं वावरलं पाहिजे नैतिकता आपल्याला शिकवते. तर आपण कंपल्सरी कसं वागलंच पाहिजे हे आपल्याला कायदा सांगतो. एथिक्स आर रिटन वर्ड्स बट दे डू नॉट कॅरी अ लीगल स्टेटस. लॉज आर रिटन अँड अप्रूव्ड डॉक्युमेंट्स. आता मी तुम्हाला ह्या थर्ड पॉइंटला तुम्हाला सांगतो. मी लहान असताना शाळेमध्ये मॉरल सायन्स नावाचा एक सब्जेक्ट असतो. हा सब्जेक्ट युजली इंग्लिश स्कूल्स मध्ये असतो. मराठी शाळेमध्ये मला त्याला नेमकं काय म्हणतात ते मला सांगता येत नाही सध्या. मॉरल सायन्स म्हणजे काय की आपण कसं वागलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे, व्हॅल्यू एज्युकेशन म्हणजे शिकवलं जातं. हे आपलं फक्त शिकवलं जातं, ते आपण आचरणात आणायचं की नाही हे त्यांनी ठरवायचं. पण कायद्याचं कसं असतं, एखादा कायदा पास झाला तर तो आपल्याला कंपल्सरी तो आपल्याला फॉलो करावाच लागतो. ओके, ethics deals with right and wrong. Laws deals with actions that are punishable. नैतिकतेकडे मोडली तर आपल्याला कोणाची बोलणी घ्यावी लागेल की चुकीचं आहे, पण कायदा मोडला तर काय होऊ शकते, शिक्षा होऊ शकते. शिक्षा either can be jail or a fine. आता एक लक्षात घ्या, आपण कायद्याचा अभ्यास करत आहोत. जेल म्हणायचं नाही, इम्प्रिझनमेंट म्हणायचं. आणि फाईन जी आहे ती डिपेंड्स अपॉन दी कन्व्हिक्शन. कन्व्हिक्शन म्हणजे गुन्हा करण्याचा प्रकार. whether it is the first conviction or second conviction. पहिल्यांदा गुन्हा घडलेला आहे तर फर्स्ट, दुसऱ्यांदा गुन्हा घडलेला असेल तर परत किंवा सेकंड कन्व्हिक्शन. ओके, if rules of ethics are broken, the professional body may subject the violator to loss of professional privileges. आता इथे प्रोफेशनल बॉडी म्हणजे कोण, तर आपलं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया. जर काय एखाद्या फार्मसीने नैतिकतेचा भंग केलेला असेल तर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया त्या पर्टिक्युलर फार्मसिस्टला वाळीत टाकू शकते. If a law is broken, a violator may be subjected to punishment, a fine or imprisonment. आता violator म्हणजे काय, the one who breaks the law is called as a violator. गुन्हेगार, त्याला शिक्षा होऊ शकते, पनिशमेंट, फाईन और इम्प्रिझनमेंट. इम्प्रिझनमेंट म्हणजे जेलमध्ये पाठवणे. एक्झाम्पल आहे, हेल्पिंग द नेबर फॉर एथिक्स. लॉज डू नॉट कॉज इंजुरी टू अदर्स. आपण लोकांची मदत केली पाहिजे, हे आपल्याला नैतिकता शिकवतं. तर आपण दुसऱ्याला दगड नाही मारले पाहिजे, दुसऱ्यांना आपण त्रास दिला नाही पाहिजे, खूप जोरात मारले नाही पाहिजे. ओके, दिस इज कॉल्ड एज एथिक्स. क्वेश्चन्स ह्या टॉपिकला तुम्हाला दिलेले नाहीये, पुढच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला क्वेश्चन्स दिले जातील. ओके, आय होप तुम्हाला आयडिया आलेला आहे की नेमकं ह्या टॉपिक मध्ये आपल्याला काय शिकायचं आहे. ओके,
So thank you. God bless you all. Stay safe. Goodbye.